देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज़ चैनल हक की आवाज़। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मज़किया सादिक सिटी इंडिया न्यूज़ के मुकामी ख़बरनामा अक्से महबूब नगर में आपका इस्तकबाल करती हूँ। खबरों से पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़हु फ़िद्दीन, बुखारी शरीफ। अल्लाह ताला जिसके साथ भलाई करना चाहता है उसको दीन की समझ इनायत फरमाता है। वरंगल कॉरपोरेशन के मौज़े मोचरला में बहुजन इनकलाबी श्री सरदार सरवाई पापन्ना के मुजस्समे की इफ्तिताही तकरीब में रियासती वज़ीर बराए आबकारी डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ ने सरकारी चीफ व्हिप तासिम विनय भास्कर और वर्धना रुकन असम्बली आरोरी रमेश के हमरा शिरकत की। इस मौके पर गीतकारों ने अपने साथ लाए हुए नीरा को वज़ीर मौसूफ के लिए पेश किया, जिसको वज़ीर मौसूफ ने अपने हाथों से सरकारी चीफ व्हिप विनय भास्कर और आरोरी रमेश को पिलाते हुए वज़ीर मौसूफ ने भी इस नीरा का इस्तेमाल किया। తెలంగాణ జై కేసీఆర్ అంతేనా కొంచెం మోకు పెట్టుకో కొంచెం స్లోగా వంచు అన్న స్లోగా అన్న పక్కన रियासती भारतीय जनता पार्टी कमेटी की हिदायत पर रियासती हुकूमत का नाजायज़ तरीक़े से बरक़ी बिल हुसूल करने के खिलाफ एहतजाज किया जाएगा। इन ख्यालात का इजहार महबूब नगर भारतीय जनता पार्टी के नए सदर साबिक़ा MLA इरज शेखर ने किया। उन्होंने महबूब नगर ज़िला मुस्तक़र में वाक़े भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में नए ज़िले सदर की हैसियत से हल्फ लिया और इस मौके पर गदवाल के साबिक़ MLA DK अरुणा, साबिक़ MP जितेंद्र रेड्डी ने मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर DK अरुणा ने अपनी मुखातिबत में कहा कि नए ज़िले सदर की हैसियत से इंतखाब होने वाले इरज शेखर माजी में TDP की क़यादत में सदर की हैसियत से काम करने का तजुर्बा रखते हैं। मुत्तहदा ज़िला महबूब नगर में उनके चाहने वाले बहुत हैं। मुस्तक़बिल में भारतीय जनता पार्टी इक़्तिदार में आने के लिए इरज शेखर अपनी पूरी सलाहियत लगाने का काम करेंगे। बादज़ां जितेंद्र रेड्डी ने अपनी मुखातिबत में कहा कि माजी में TDP सदर की हैसियत से इरज शेखर ने कई कामों में कामयाबी हासिल की थी, इसलिए BJP रियासती सदर बंडी संजय ने ज़िले सदर इंतखाब करने का मशवरा दिया। इस मौके पर इरज शेखर ने कहा कि रियासती हुकूमत आवाम को धोखा दे रही है। आने वाले इंतखाब में TRS पार्टी को सबक सिखाया जाएगा। गंधम समर्पयामि, हरिद्रं समर्पयामि, पुष्पं पूजयामि। ओम विकटाय नमः, ओम विघ्नराजाय नमः, ओम धूम्रकेतुवे नमः, ओम गणाध्यक्षाय नमः, ओम बालचंद्राय नमः, ओम ज्योत्पकरणाय नमः, ओम हेरंबाय नमः, ओम स्थोपमाख्या वनस्पति सर्वदेवानां धूपो हरे ओम उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं दण्डमुखं श्रीभद्रं
ఈ కోట లేకపోతే వేసుకుంటారు. ఇక్కడ చూడండి అందరూ కూడా ఎస్సీ ఆఫీస్ దగ్గర ప్లే కార్డ్స్ పట్టుకుపోయి కొంచెం ధర్నా చేయాల్సిన పరిస్థితి ఉన్నారు కాబట్టి అందరూ కూడా అలాంటి విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఇప్పుడు అందరూ కూడా మన ప్రేమ నాయకులు చంద్రశేఖర్ గారికి సన్మానం చేయడానికి అందరూ కూడా ముందుకు బీజేపీ పార్టీకి ఒక సైనికురాలిగా ఉంది. పెద్ద ఎత్తున సేవలు అందించినటువంటి పద్మజారెడ్డి గారు మరి జిల్లాలో అప్పుడు ఉమ్మడి జిల్లాకి పార్టీ బలోపేతానికి కృషి చేస్తూ ఎంతో కష్టకాలంలో కూడా సేవలు అందిస్తూ పార్టీని ముందు నడిపించినటువంటి పద్మజారెడ్డి గారు ఈరోజు తన బాధ్యతను మరి ఎర్రశేఖర్ గారికి మరి రాష్ట్ర పార్టీ ఆదేశానుసారం ఈరోజు వారు ఛార్జ్ తీసుకోవడం జరిగింది. ఇక్కడ అధ్యక్షులుగా నియమించిన తర్వాత మరి ఇప్పుడు ఇంకా చిన్న జిల్లా కాబట్టి ఇంకా గట్టిగా పనిచేస్తారని తన అనుభవంతో అందరినీ కూడా కలుపుకొని బీజేపీ పార్టీని జిల్లాలో బలోపేతం చేయడమే కాకుండా ఉమ్మడి జిల్లా వ్యాప్తంగా కూడా వారికి ఉన్నటువంటి పరిచయాలు కానీ వారికి ఉన్నటువంటి స్నేహాలతో కానీ బీజేపీ పార్టీలోకి పెద్ద ఎత్తున ఇతర పార్టీల నుంచి మనకు ఉన్నటువంటి అందరి స్నేహితులను బంధువులను అందరినీ కూడా ఈ పార్టీలోకి చేర్పించి మన పార్టీలోకి చేర్పించి పార్టీ బలోపేతానికి కృషి చేయడమే కాకుండా వచ్చే ఎన్నికల నాటికి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో బీజేపీ పార్టీని అధికారంలోకి తీసుకొచ్చే విధంగా మరి యొక్క ఆ విధంగా అందరినీ కూడా కలుపుకొని కొత్త పాత అనేటటువంటిది లేకుండా అందరితో కలుపుకొని ఏ గ్రూపులు ఏ నాది నీది అనే భేదం లేకుండా అందరితో కలిసి పార్టీ బలోపేతమే పార్టీని అధికారంలో తేవడమే లక్ష్యంగా మరి ఎర్రశేఖర్ గారు పనిచేస్తారని చెప్పి ఆశిస్తూ ఆ దిశగా మా అందరి సహకారాన్ని పూర్తిగా వారికి అందిస్తామని ఖచ్చితంగా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మరి బీజేపీ జెండాని గోల్కొండ కిల్లా పైన ఎగురవేసే విధంగా మనం అందరం కూడా ఇవాళే మహబూబ్ నగర్ జిల్లా భారతీయ జనతా పార్టీ అధ్యక్షురాలుగా ఆమె పదవిని కొత్త అధ్యక్షునికి వాళ్ళు అప్పచెప్పడం జరిగింది. ముఖ్యంగా పద్మజారెడ్డి గారి గురించి మొట్టమొదటి మనం చెప్పుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఎందుకంటే ఆనాడు ఉద్యమ కాలంలో కానీ లేకపోతే టిఆర్ఎస్ పార్టీ ఎదుగుతున్న టైంలో కానీ ఎంతో కష్టపడి భారతీయ జనతా పార్టీని నిలబెట్టడానికి మన మహబూబ్ నగర్ జిల్లాలో చాలా కష్టపడ్డదాన్ని అందరినీ ఎంబడి పెట్టుకొని తీసుకెళ్ళడానికి. ఎందుకంటే ముఖ్యంగా మన పార్టీలో ప్రాబ్లం ఏంటంటే మొదలు మనం పేట పడతలేదు. మన ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని పేట పడితే అప్పుడు పేట వాళ్ళ మీద పడవచ్చు. కానీ ఎన్ని సంవత్సరాలైనా కానీ ఇంకా ఇప్పటికి కూడా లోపల మనదే మనం గుర్తుకునే దాంట్లో అవి ఈదుకుంటూ 3.5 సంవత్సరాలు బాగానే పనిచేసి సొంత ఖర్చు పెట్టుకున్నది, సొంతంగా ఎంతమందితో తిట్లు తిన్నది, ఎంతమంది అభినందించిన వాళ్ళు చాలా తక్కువ అనుకుంటారు, తిట్టిన వాళ్ళు ఎక్కువ అనుకుంటారు. కానీ అయినా కానీ అన్నింటికి కూడా ఓటు ఉపయోగించి సహించి అన్ని పదవి అలాంటిది. ఇక అదే ఓర్పు నేర్పు ఆ సహనము అవన్నిటిని కూడా నేను అనుకుంటాను చంద్రశేఖర్ గారికి కూడా ఆమె నేర్పుతుందని అనుకుంటున్నాను. పదవి ఇవాళ
అయిపోయినంత మాత్రాన అయిపోదు అంటే ఇది అయిపోయిందని కాదు. ఒక సీనియర్ నాయకురాలుగా ఆమె అనుభవాలన్నింటినీ కూడా తప్పకుండా పక్కలో ఉండి చంద్రశేఖర్ గారిని నేర్పాలని చెప్పి కూడా తెలియజేస్తున్నా. అదేవిధంగా ఇక్కడ పెద్దలు ఆయన మన పవన్ రెడ్డి గారు, మన సుదర్శన్ గారు, ఇక నరసింహ గారు, మున్సిపల్ కౌన్సిలర్లకు, ఫ్లోర్ లీడర్ గారికి, అదేవిధంగా ఫ్లోర్ లీడర్ కదా బీజేపీ ఫ్లోర్ లీడర్ ఆలోచిస్తుంటారా నీకు అప్పు పైకి వచ్చి చూస్తుంది. అదేవిధంగా సీనియర్ కార్యకర్తలకు అందరికీ పేరు పైన నమస్కారాలు తెలియజేస్తాను. అందరినీ సమన్వయపరుస్తూ అందరితో కలిసి మరి పార్టీ బలోపేతానికి మరి మీ అందరి సహకారంతో తప్పకుండా నేను ముందుకు సాగుతానని సందర్భంగా మీ అందరితో మనం చేస్తా ఉన్నాం. ఈనాడు మనం ప్రతిపక్షంలో ఉన్నాం అంటే ఈ టీఆర్ఎస్ పార్టీ కేసీఆర్ గారు ప్రజా వ్యతిరేక కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఉన్నారు. వాళ్ళు రాష్ట్ర స్థాయిలో చేస్తే జిల్లా స్థాయిలో జరుగుతున్నటువంటి కార్యక్రమాలు ఇవన్నీ కూడా చూస్తూ ఉంటే ఈనాడు మరి నియంత్ర పాలన ఏదైతే ఈ రాష్ట్రంలో జరుగుతూ ఉంది, ఈ నియంత్ర పాలనకు చరమగీతం పాడాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది, సమయం కూడా ఆసనమైందని సందర్భంగా మీ అందరితో మనం చేస్తున్నాం. దానికి ప్రతి ఒక్కరూ సహకారం అవసరం. మనం అందరం కూడా సమిష్టిగా కలిసికట్టుగా పనిచేసినాడే మనము ఎదుటి వ్యక్తిని ఎదుర్కోవడానికి మనం ఆస్కారం ఉంటుంది. కాబట్టి దయచేసి ప్రతి ఒక్కరు కూడా తమ వంతు బాధ్యతగా మనమంతా కూడా కలిసికట్టుగా పనిచేద్దాం, మనమంతా కూడా పార్టీని బలోపేతం చేద్దాం అన్న ఆలోచన వచ్చినాడు ఖచ్చితంగా రాష్ట్రంలో భారతీయ జనతా పార్టీ ఖచ్చితంగా అధికారంలోకి వస్తుందని సందర్భంగా మీ అందరితో మనం చేస్తాం. దానికి మనం అందరం కూడా సమిష్టిగా ముందుకు సాగుతామని సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాం. అదే కాకుండా అన్నగారు చెప్పినట్టు జిల్లాలో నెలకొన్నటువంటి సమస్యలు, అదేవిధంగా గ్రామ స్థాయిలో కానీ, నియోజకవర్గ స్థాయిలో కానీ, జిల్లా స్థాయిలో కానీ ఉన్నటువంటి సమస్యలపైన, దాంతోపాటు మరి నీళ్లు నియామకాలు ఏవైతే ఉన్నాయో నీళ్ల విషయంలో చూస్తే ఈ ప్రభుత్వము ద్వంద్వ వైఖరి ప్రదర్శిస్తున్నటువంటి దానికి మనమంతా కూడా బుద్ధి చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది. ఎందుకంటే తెలంగాణ తెచ్చుకున్నదే మనం నీళ్ళ విషయంలో, మరి అలాంటి దానికి ఈనాడు చూస్తే మరి పక్క రాష్ట్రానికి వీళ్ళకంతా కూడా ఉన్నటువంటి స్నేహబంధంతో ఈనాడు మనకు నష్టం చేసే పరిస్థితి ఏదైతుందో తీసుకొస్తా ఉన్నదని సందర్భంగా మీ అందరితో మనం చేస్తా ఉన్నాం. भारतीय जनता पार्टी के सीनियर रहनुमा और साबिक मेंबर पार्लियामेंट जितेंद्र रेड्डी और जिले बीजेपी सदर इरा शेखर ने कहा कि रियासती भारतीय जनता पार्टी कमेटी की हिदायत पर रियासती हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन के दौरान आवाम से इजाफी बरक़ी बिल हुसूल करने पर रियासत के तमाम बरक़ी दफातर के सामने एहतजाज मुनक़िद किया जाएगा। महबूब नगर मुस्तक़र के पद्मावती कॉलोनी में मौजूद बरक़ी दफ्तर के सामने इजाफी बिल को कम करने का मुतालबा करते हुए एहतजाज मुनक़िद किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान आवाम खाने के लिए कई परेशानियों का सामना कर रही है। ऐसे में रियासती हुकूमत उनके कांधों पर ऐसा बोझ डाल रही है जो उठा नहीं सकते। उन्होंने मजीद इस मौके पर कहा कि गुजरे हुए साल की अप्रैल और मई के माह की जो बिल थी वही बिल इस माह में लेना शर्म की बात है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि अप्रैल और मई की बरक़ी बिल को फौरी तौर पर मुआफ़ करें, अगर ना की तो बीजेपी पार्टी की निगरानी में एहतजाज मुनक़िद किए जाएंगे। इस मौके पर बीजेपी कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी। పేదల నడ్డి విరుస్తున్న కేసీఆర్ డౌన్ డౌన్ కేసీఆర్ డౌన్ డౌన్ ఇదే మీ రాజ్యం ఇదే మీ రాజ్యం దొంగల రాజ్యం వేసిన కరెంటు బిల్లులు వెంటనే అక్రమంగా వేసిన విద్యుత్ బిల్లులు వెంటనే అక్రమంగా డౌన్ డౌన్ కేసీఆర్ నిరంకుశ పాలన. ప్రపంచవ్యాప్తంగా వచ్చిన ఈ కరోనా తోటి దేశమంతటా లాక్డౌన్ జరగడం జరిగింది. దాంతో ప్రజలు అస్తవ్యస్తలై వాళ్ళందరికీ కూడా చేసుకుంటున్న పనులు కానీ, వస్తున్న ఉద్యోగాలు కానీ, వాళ్ళ జీతాలు సైతం ఎక్కడ చూసినా కానీ గత మూడు నెలల నుంచి ఎవరికి కూడా శాలరీస్ అనేది కూడా రావడం లేదు. అటువంటి సమయంలో
ధనిక రాష్ట్రమని, మిగులు రాష్ట్రమని, ఆనాడు నిజాం పరిపాలనలోనే ప్రపంచ దేశాలలోనే 6వ స్థానంలో నిలబడ్డ మన తెలంగాణకి ఇక్కడ టోటల్గా తిజోరీ ఖాళీ అయిపోయింది. జీతాలు ఇవ్వడానికి లేదు. ఉద్యోగాలు చేస్తున్న వాళ్ళకి కూడా ఏదైతుందో సగం జీతాలు, పెన్షన్ వాళ్ళకు కూడా సగం ఇవ్వడము, ఈ విధంగా ప్రభుత్వం ఏదైతున్నదో వస్తున్న స్టేట్ ఓన్డ్ రెవెన్యూ, ఎందుకంటే తెలంగాణకు రెవెన్యూ అనేది సర్ప్లస్ రెవెన్యూ. ఆనాడు మనం చెప్పడం జరిగింది, నీళ్లు నిధులు నియామకాలు ఏవైతున్నాయో తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత మన నీళ్లు మనకుంటాయి, మన నియామకాలు మనకుంటాయి, మన నిధులు మనకుంటాయని ప్రాజెక్ట్స్ అన్నిటిని కూడా నెలకొల్పుతూ ముఖ్యంగా లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ల ద్వారా అనవసరమైన 30,000 కోట్లతోటి కావాల్సిన వర్క్స్ని దాదాపు 1,00,000 కోట్లకు తీసుకుపోయి ప్రజా సొమ్మును వ్యర్థం చేస్తూ ప్రజలకు ఆ పైసలన్నింటినీ కూడా ఇవాళ అందుబాటులో లేకుండా ఈ కష్ట సమయంలో కూడా వాళ్ళందరినీ ఆదుకునేది పోయి ఇవాళ కరెంటు బిల్లుల ద్వారా, అంటే కరెంటు బిల్లు మీ అందరు తెలిసిందే, స్లాబ్ ఉంటుంది. 100 యూనిట్లకు ఒక రేటు, 101 నుంచి 200 దాకా ఒక రేటు, 201 నుంచి 300 దాకా ఒక రేటు. అన్ని రాష్ట్రాలలో, అన్ని స్టేట్లలో ఏదైతే ఉన్నదో డైరెక్ట్గా దాని బ్రేకప్ ఇచ్చి బిల్లు మీద 100 యూనిట్లు కాలుస్తే ఇంత రేటు, 101 కాలుస్తే ఇంత రేటు, 201 నుంచి 300 దాకా ఒక రేటు అని చెప్పి ప్రతి స్టేట్ వాళ్ళ బిల్స్లలో అంత వివరణ ఇచ్చి చేస్తుంటే, ఇక్కడ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మాత్రము మీటర్ రీడింగ్కు రాకుండా, మీటర్ రీడింగ్ ఇళ్లకు కూడా రాకుండా ఖాళీ అజంప్షన్స్ మీద, అంటే పోయినసారి మే నెలలో మీకు ఏదైతే ఉండేనో వాళ్ళ ఇన్ని యూనిట్స్ ఉండే, ఏప్రిల్ నెలలో ఇన్ని యూనిట్స్ ఉండే, కాబట్టి ఈ సంవత్సరం కూడా మేము ఏదైతే ఉందో అన్ని యూనిట్స్ మీకు వేస్తామని చెప్పి ఆ వేసిన దానిని కూడా ఇవాళ స్లాబ్ రేట్ వేయకుండా డైరెక్ట్గా ఒకవేళ రేట్ వస్తే ఆ డైరెక్ట్ రేట్ వేసి ఈ సమస్య ఏదైతే ఉన్నదో ఇవాళ మేము భారతీయ జనతా పార్టీగా ఏదో పొలిటికల్ ఇష్యూగా మేము తీసుకోలేదు. చాలామంది మా దగ్గరికి వచ్చి, సార్ ఇది అన్యాయం జరుగుతున్నది, తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఏదైతే ఉన్నదో అన్యాయం జరుగుతున్నది, ఈ విధంగా బిల్లింగ్ చేసి లూటీ చేయడానికి ఏదైతే ఉన్నదో ఈ ప్రభుత్వం పూనుకున్నది, కాబట్టి మీరందరూ కూడా దీన్ని స్పందించాలని చెప్పినప్పుడు నిజంగానే ప్రతి ఒక్కరి బిల్లును మేము చూడడం జరిగింది. ఈనాడు ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వము ఎన్నికల ముందు ఒక విధంగా, ఎన్నికలైన తర్వాత ఒక విధంగా మరి ప్రవర్తిస్తున్న తీరు ఏదైతే ఉందో మరి చాలా బాధాకరం. ఎన్నికల ముందు వాళ్ళ అవసరాల గురించి, మరి వాళ్ళ ఓట్లు దండుకోవడానికి మరి మాట్లాడడం, ఓట్లు అయిపోయిన తర్వాత ఈనాడు ప్రజలకు తీవ్రమైనటువంటి ఆవేదన జరిగే విధంగా ఈనాడు చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి మరి ప్రత్యక్షంగా కనబడతా ఉంది. కరోనా నుంచి ఒక విధంగా ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటే మరి ఈనాడు పెంచినటువంటి విద్యుత్ బిల్లులు, మరి పెంచినటువంటి విద్యుత్ బిల్లులు ఏవైతే ఉందో సామాన్య మానవునిపైన, పేద ప్రజలపైన తీవ్రమైనటువంటి ఇబ్బంది ఏదైతుందో ప్రజలు ఎదుర్కొంటూ ఉన్నారు. ఈ ప్రభుత్వాన్ని మేము డిమాండ్ చేసేది ఖచ్చితంగా ఈ 3 నెలల కాలంలో ఉన్నటువంటి విద్యుత్ బిల్లులు ఏవైతే అధికంగా పెంచి వేసినటువంటి మరి 2 నెలలు అసలు రీడింగ్లే తీసుకోకుండా 3 నెలల రీడింగ్ తీసుకొని మరి గత సంవత్సరంలో జరిగినటువంటి మరి దాన్ని బేస్ చేస్తూ గతంలో ఇంత వచ్చింది అదేవిధంగా ఇప్పుడు వేస్తామని చెప్పి వాళ్ళు వేయడం ఏదైతే ఉందో అంటే తీవ్రమైనటువంటి అభ్యంతరం ఏదైతుందో మేము తెలియజేస్తూ ఉన్నాం. ఖచ్చితంగా పేద ప్రజలకు ఇబ్బంది కలగకుండా చూసే బాధ్యత ఈ ప్రభుత్వం పైన ఉంది. మరి ఆ పెంచినటువంటి అధికంగా ఇచ్చినటువంటి బిల్లు ఏవైతుందో రద్దు చేసి మరి పేద ప్రజలను ఆదుకోవాల్సిన బాధ్యత ఈ ప్రభుత్వం పైన ఉంది. ఖచ్చితంగా భారతీయ జనతా పార్టీ పేద ప్రజల వెంబడి ఉండి పోరాడుతుందని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తాను. महबूबनगर, मुनीराबाद, बराहे, देवरकदरा, मरीकल, जैकलेर और मक्थल रेलवे लाइन पर जैकलेर ता मक्थल 12 किलोमीटर पर बिछवाई गई रेलवे लाइन का 4 जून को रेलवे रोड सेफ्टी कमिश्नर मिस्टर राम कृपाल और NSK प्रसाद DRM ने अपनी मातहत अहदेदारों के साथ दौरा करते हुए रेलवे पटरियों की सेहत दुरुस्तगी और मजबूती का जायजा लिया था।
मुसद्दिक़ा व बावसूख इत्तलात के मुताबिक जैकलेट ता मक्थल रेलवे लाइन के लिए हरी झंडी दिखाई और पटरियों के दुरुस्त होने और इस पर रेलगाड़ी के दौड़ने के लिए अपनी मुहर तस्दीक सुबत कर दी। यानी जैकलेट ता मक्थल के लिए महकूमा रेलवे की जानिब से ग्रीन सिग्नल दिया गया। देवरकद्रा तक कृष्णा रेलवे लाइन के लिए 372 करोड़ रुपए के खतीर बजट से शुरू किया गया ये काम अब मक्थल तक मुकम्मल कर लिया गया और साउथ सेंट्रल रेलवे ज़राए के मुताबिक अहदेदारों और रेलवे कॉन्ट्रैक्टर्स को मक्थल से कृष्णा के लिए भी कामों में तेज़ी लाने और इस प्रोजेक्ट की आजिलाना तकमील के लिए ज़रूरी हिदायत जारी कर दी गई हैं और अंदरून 1 साल इसकी तकमील का निशाना मुकर्रर किया गया है। मक्थल से नुमाइंदा सिटी इंडिया न्यूज़ मोहम्मद रहमत अली की रिपोर्ट। ए बाबू కొంచెం మంచి जिला महबूबनगर जरचल्ला मंडल मुस्तकर पर नेताजी चौराहा पर एक सड़क हादसा पेश आया। तफसीलात के मुताबिक इस खातून का ताल्लुक पोलागिरी मौजे के तांडे से था जो वेंकटेश नामी शख्स की अहलिया थी। जरे मार्केट कमान के सामने जब पहुंचे तो बाइक पर जा रही खातून अचानक नीचे गिर जाने पर ट्रैक्टर की जद में आ गई जो ऊपर से गुजर गई, जिसकी वजह से खातून की जाए हादसे पर ही फौत हो गई। जिला कलेक्टर एस वेंकटराव ने वेंकटा दामाल डंपिंग यार्ड की तामीर 1 हफ्ते के अंदर मुकम्मल करने का हुक्म दिया। आज उन्होंने अपने कैंप ऑफिस में जिले के आला ओहदेदारों के साथ मुख्तलिफ उमूर का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने कर्ज मुआफ़ी के लिए फैमिली ग्रुपिंग अकाउंट्स बगैर किसी ताख़िर के मुकम्मल किए जाने की ज़िले कोऑपरेटिव ऑफिसर को हिदायत की गई कि जहां ज़रूरत हो प्राइमरी ज़रिए कोऑपरेटिव सोसाइटियों के ज़रिए क्लस्टर सतह पर काश्तकारों को खाद फराहम की जाए। ఒకటి మున్సిపాలిటీ సార్ 3 పోతే 36 ఉన్నాయి సార్ 2 ఉదండాపూర్ వల్లూరు సార్ ఇంకొకటి భూత్పూర్ మున్సిపాలిటీ అయింది సార్ అది కూడా ఏమో ఉదండాపూర్ వల్లూరు సార్ 36 లో ఈ రోజు కొన్ని పేమెంట్స్ పేమెంట్ చేస్తున్నాం సార్ అదే సార్ దొరకలేదు నాకు అదే చూపించండి నువ్వు చెప్పమ్మా కంప్లీట్ అయినాయి ఫిజికల్ సార్ క్రిమిటోరియంస్ 46 కంప్లీట్ అయినాయి సార్ 46 సార్ నిన్న రాత్రి 24 అన్నారమ్మా సార్ అదే అప్డేట్ చేశారు సార్ స్ప్రెడ్ షీట్ అప్డేట్ చేశారు 26 కంప్లీటెడ్ 46 కంప్లీటెడ్ కంప్లీటెడ్ గ్రౌండెడ్ ఎంత చెప్తాం గ్రౌండెడ్ 403 పేమెంట్స్ కూడా అయినాయి 403 నండి ఎంత పంపించారు మిడిల్ లెవెల్ ఏమన్నా అదేమో చెప్పగలమ్మా ఏమన్నా ఐడియా ఉందా మిడిల్ లెవెల్ ఎంత ఉందా ఐడియా ఉందా నియర్ కంప్లీషన్ ప్రోగ్రెస్ అంటే ఎంతమ్మా
చూస్తాం ముందు ఇంగ్రీడియంట్స్ చూద్దాం మీరు వాట్ ఈస్ ద పొజిషనింగ్ ఆఫ్ ఈ రెండు వెళ్ళాయా and again come back. नाज़रीन, अब हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहिदा सिटी डिजिटल सेट टॉप बॉक्स के चैनल नंबर 22 और हैदराबाद में एजे सेट टॉप बॉक्स के चैनल नंबर 50 पर मुशाहिदा कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहिदा कर सकते हैं। नाज़रीन, अगर आप यूट्यूब पर हमारे वीडियोस देख रहे हैं तो यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। तो नाज़रीन, अब मुझे ज़किया सादिक को इजाज़त दें और देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा चैनल सिटी इंडिया न्यूज़, हक़ की आवाज़। शब बख़ैर, अल्लाह हाफ़िज़।